Hello everyone, welcome back to my channel English with Tulasi. In parts of speech series, we already completed about noun, pronoun, verb in detail. In today's class, we are going to discuss about adverb. What is an adverb? What are the types of adverb? And what are the uses of adverb is going to discuss in today's class. Before going into the class, if you are watching my channel very first time, if you like my content, please subscribe my channel to support me. Let us move on topic then. What is an adverb? Coming to the abbreviation, an adverb is a word which modifies the meaning of a verb, adjective and another adverb. So, adverb, ఒకసారి వర్డ్ చూడండి, adverb. verb కి ఒక క్వాలిటీని యాడ్ చేయడాన్ని adverb అంటారు. ఒక పని ఎలా జరిగింది, ఎవరు ఎంత బాగా చేశారు అని చెప్పడానికి యూజ్ చేసేదాన్ని adverb అంటారు. So we have to pronounce not adverb, it has to be adverb. verb కి యాడ్ చేస్తాం, ఎలా జరిగింది అని చెప్పడానికి యూజ్ చేసే అన్ని వర్డ్స్ ని adverbs అంటారు. Adverb was actually divided into many. Let us move on the types. As it is written already, adverb of time. So time అంటే దేని తెలియజేస్తుంది? when. ఎప్పుడు ఏం పని జరిగింది దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి adverb of time యూజ్ చేస్తారు. So the key words here is now, already, just, daily, before, today, soon. So I completed that work today. Soon I'll finish my project. Like that we can frame sentences. Already I made that work finished. Like that we can use sentences. In all these sentences, ఒక పని ఎలా జరిగింది అని చెప్పడానికి వీటిని యూజ్ చేస్తారు అండ్ ఎప్పుడు జరిగింది అని చెప్పడానికి ఈ కీవర్డ్స్ ని యూజ్ చేస్తారు. అండ్ సెకండ్ వన్ adverb of place, where, ఎక్కడ, ఒక పని ఎక్కడ జరిగిందో తెలియజేయడానికి యూజ్ చేసే వాటిని adverb of place అంటారు. కమింగ్ టు కీవర్డ్స్, here, there, everywhere, ahead, inside, away, in, out. Getting my point? So here, so HERE here place ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. there, అక్కడ. I found my pen there in the playground. So అక్కడ నా పెన్ దొరికింది. So like that place అని గురించి ఇండికేట్ చేసేదానికి everywhere you go we find my friend, he is like an omnipresent. సో ఒక సెంటెన్స్ చెప్పాను, సో మన ఫ్రెండ్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు కనిపిస్తాడు, ఎవ్రీవేర్. సో లైక్ దట్. సో ప్లేస్ ని గురించి ఇండికేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే అన్ని వర్డ్స్ ని adverb కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. దే ఆర్ adverb of place. నెక్స్ట్ వన్ adverb of frequency. frequency is nothing about how often. తెలుగులో ఎంత తరచుగా ఒక పని జరిగింది అని చెప్పడానికి యూజ్ చేసే వర్డ్స్ అన్నిటిని adverb of frequency కిందకి కన్సిడర్ చేయాలి. సో కమింగ్ టు ఎగ్జాంపుల్స్, twice, always, often, once, occasionally, yearly. Yearly we make visit to Tirumala. So compulsory yearly once వెళ్తాం. Occasionally we go to park. And once in a week we'll go to movie. So likewise we can frame sentences. ఈ అన్ని సెంటెన్సెస్ లో ఈ కీవర్డ్స్ అన్ని కూడా ఎంత తరచుగా ఒక పని జరుగుతుందో దాన్ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని adverb of frequency గా కన్సిడర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ adverb of manner. manner is nothing about how, ఎలా జరిగింది. సో ఎవరు ఎలా చేశారు అని చెప్పడానికి యూజ్ చేసే వర్డ్స్. he is talking loudly and I am being very happy now. He is behaving like happily, he is acting like happily. They reached home safely. We are doing well. సో ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాము, how we are being, వాళ్ళ వెల్ బీయింగ్ గురించి తెలియచేయడానికి యూజ్ చేసేవి కాబట్టి adverb of manner అని కన్సిడర్ చేయాలి. క్లియర్? అండ్ ఫ్యూ మోర్ keywords are brightly, slowly, fastly, rarely. All words comes under here. నెక్స్ట్ వన్ adverb of reason. సో రీజన్ అనగానే ఎందుకు, ఎలా, వై, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా. సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ యూజ్ చేసి మీనింగ్ వచ్చే వర్డ్స్ అన్నిటిని adverb of reason గా కన్సిడర్ చేయాలి. సో లైక్ దట్ as, since, because, hence, therefore. కమింగ్ టు ఎగ్జాంపుల్, as he is late he didn't attend the party. సో ఇక్కడ మనము లేట్ గా రావడం వలన రీజన్ చెప్తున్నాం కదా, as he is late he didn't attend the party. I said already. Clear? Like that. Because he is lazy fellow, he didn't finish his work properly. Because of his laziness, he didn't complete his work properly. So likewise, hence he is busy, he didn't attend the meeting. సో బిజీగా ఉండడం వలన రీజన్ చెప్తున్నాం కదా, మీటింగ్ అటెండ్ చేయలేకపోయారు. ఒక రీజన్ తెలియచేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ వర్డ్స్ అన్ని. సో దే కమ్స్ అండర్ adverb of reason. సో ఎందుకు వాళ్ళు రాలేకపోయారు, చేయలేకపోయారు, ఉండలేకపోయారు అనే రీజన్స్ ఇండికేట్ చేయడానికి ఈ కీవర్డ్స్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ adverb of affirmation. అఫర్మేషన్ అంటే ఎస్ ఆర్ నో, విల్లింగ్నెస్, నాన్ విల్లింగ్నెస్ ని ఇండికేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే కీవర్డ్స్. కమింగ్ టు ఎగ్జాంపుల్స్, ఎస్ ఆర్ నో, certainly, indeed, properly, not at all. సో ఇవన్నీ కూడా
I'm okay with this, I'm not okay with this అని చెప్పడానికి యూజ్ చేసే వర్డ్స్ కాబట్టి these all comes under adverb of affirmation. So coming to example, certainly he will attend the meeting because it is very important to him. Clear? Probably they may not come to today because they are very busy in their household works. సో ఇక్కడ మనము అఫర్మేషన్ తెలియజేస్తున్నాం, వాళ్ళు వస్తారా రారా, ఎస్ ఆర్ నో అన్న మీనింగ్ తెలియజేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ adverb of quantity. Quantity, how much, ఎంత అని అడగడానికి యూజ్ చేసే వర్డ్స్. లెట్ us move on example. After visiting the museum, we felt very much happy. So very much is the keyword I have used here. He is looking somewhat dull today. So looking, తను చూడడానికి కొంచెం డల్ గా అనిపిస్తున్నాడు. సో ఇది కూడా ఎంత డల్ గా ఉన్నాడు తెలియచేయడానికి యూజ్ చేసే అనదర్ కీవర్డ్. నియర్లీ వి కంప్లీటెడ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్, ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫినిష్. సో ఎంత, how much we are feeling, we reached, we completed, all these works comes under here, all these activities comes under here. These are the keywords, very much, somewhat, nearly, almost. And next one, interrogative adverbs. So interrogative anangane manaku gurtocchedi questioning forms. Even here also interrogative adverbs will helps to ask questions. Even the questions words are when, where, why, how. By framing all these four words, when are you going to complete your work, where are you living now, why you are very late, how you are going to complete your work. So all these WH words, these four WH words frame chese are used chese anni questions ఇంట్రాగేటివ్ అడ్వర్బ్స్ గా కన్సిడర్ చేయాలి, బికాస్ అవి క్వశ్చనింగ్ చేయడానికే యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి. నెక్స్ట్ వన్, adverb of degree. So it tells about their feel, like really, totally, extremely, very, much, more, hardly. All these words comes under. We really felt pretty happy today, and totally he is confused. Extremely we are delighted. Very much we are feeling very much happy today, very much delighted, very much fun, we have very much fun today. He completed work very fast. All these words comes under here. Much also I covered here. And hardly this work is going to complete today. So chala takku chances unnayi ee roju complete cheyadaniki. So all these keywords are helping to know the degree, the position, the condition of the action. Clear? So these are comes under adverb of degrees. So as I stated already, adverbs will help to tell about a verb, adjective, another adverb. So in that way, let us move on this one so that we'll understand much better. So adverb అన్నది ఒక verb ని కానీ adjective ను కానీ another adverb ని కానీ denote చేస్తుందని చెప్పుకున్నాం, క్వాలిఫై చేస్తుందని చెప్పుకున్నాం. కమింగ్ టు ఎగ్జాంపుల్స్, verb ని denote చేసే సెంటెన్స్ చూడండి. She speaks softly. సో స్పీక్ అన్నది మాట్లాడడం అనేది ఒక పని. సో అమ్మాయి ఎలా మాట్లాడుతుంది? సాఫ్ట్లీ. సో హియర్ ఇట్ కమ్స్ adverb. స్పీక్స్ అన్నది వర్బ్ అవుతుంది. సో వర్బ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది కదా, ఆమె మాట్లాడే విధానాన్ని తెలియచేస్తుంది కాబట్టి వర్బ్ ని డినోట్ చేస్తోంది. సో వర్బ్ యొక్క క్వాలిటీని డినోట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది adverb అయ్యింది. క్లియర్? సో as I stated here. Next one, adjective. So she is very good girl. So here very అనేది adverb, good అనేది adjective, girl అనేది noun, very అనేది adverb. So let us concentrate here. Adjective ని కూడా డినోట్ చేస్తుంది. ఒక పర్సన్ యొక్క క్వాలిటీని డినోట్ చేస్తే కూడా అది adverb అవుతుంది. మనం ఆల్రెడీ ఫార్ములాలో చెప్పుకున్నాం కదా అబ్రివేషన్ లో. సో ద గర్ల్, ఒక పర్సన్, ఒక నౌన్. సో అమ్మాయి కామన్ నౌన్. సో గర్ల్ యొక్క క్వాలిటీని డినోట్ చేస్తుంది కాబట్టి వెరీ గుడ్ గర్ల్. వెరీ అన్నది adverb అయింది. గుడ్ అనేది adjective, as we all knew. గర్ల్ నౌన్, నౌన్ యొక్క క్వాలిటీని డినోట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా adverb. సో అనదర్ adjective యొక్క క్వాలిటీని డినోట్ చేయడం కూడా adverb యొక్క డ్యూటీని. అండ్ ఇంకా adverb దేని డినోట్ చేస్తుంది? అనదర్ adverb ని కూడా తెలియజేస్తుంది. అంటే ఒక verb, ఒక adverb ఇంకొక adverb యొక్క క్వాలిటీని, ఇంకొక adverb ఒక వర్క్ నేచర్ ని డినోట్ చేయడం అన్నమాట. Let us consider an example. She completed her homework too quickly. See here, too comes under adverb. Quickly also comes under adverb. సో రెండు adverbs పక్క పక్కనే ఉన్నాయి. ఒక పని ఎలా జరిగింది? చాలా ఫాస్ట్ గా జరిగింది. క్విక్లీ అనేది adverb, అది ఎంత ఫాస్ట్ గా జరిగిందో తెలియచేస్తోంది కాబట్టి రెండు adverbs ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఇట్ డినోట్స్ అబౌట్ another adverb. Finally, an adverb indicates about, tells about a verb, adjective, another adverb. Let us move on to the last segment of today's class, that is exercise part. Stay tuned. Let us move on exercise part about adverbs. See, I have written few sentences. Let's identify the exact adverb in the given sentence.
Just try your best. I'm going through one after one. I am too tired to walk. So too tired. So tired అన్నది verb, too అన్నది adverb. Verb యొక్క action denote చేస్తుంది కాబట్టి ఇది adverb అవుతుంది. And I totally agree with you. So here totally agree అన్నది కూడా verb, agree denote చేస్తుంది totally కాబట్టి ఇది adverb అవుతుంది. Next one, he ate the chocolate greedily. Ate అన్నది verb, chocolate అన్నది noun, greedily అన్నది adverb. చాలా ఫాస్ట్ గా సో దొరుకుతుందా దొరకదా అన్నట్టు తినేదాన్ని గ్రీడీలీ అనేసి అంటారు. సో లైక్ చాక్లెట్ అన్నది నౌన్, ఏట్ అన్నది వర్బ్, గ్రీడీలీ. సో ఎలా తింటున్నాడో అది కూడా యాక్షన్ డినోట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ కమ్స్ అండర్ అడ్వర్బ్. అండ్ హీ వెయిటెడ్ పేషెంట్లీ అంటిల్ 10 PM. సో పేషెంట్లీ చాలా ఓపికగా, సో వాళ్ళ యొక్క పేషెంట్స్ ని అది ఐడెంటిఫై చేస్తోంది కాబట్టి వెయిటెడ్, ఇక్కడ కూడా వర్బ్ ఉంది, వర్బ్ ని డినోట్ చేస్తోంది ఇది కూడా. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ అడ్వర్బ్. ఎనీహౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫినిష్ ఇట్. ఇక్కడ వర్బ్ ఇక్కడ ఉంది, సో దిస్ ఈస్ కీవర్డ్ ఎనీహౌ. సో ఇది అడ్వర్బ్ అవుతుంది. అండ్ షీ నెవర్ టెల్స్ అ లై. సో అబద్ధం. సో నెవర్, సో ఎప్పటికీ, క్లియర్. సో ఎప్పుడు ఆమె అబద్ధాలు చెప్పదు. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ అడ్వర్బ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, లక్కీలీ షీ సక్సీడెడ్. సో బై లక్, ఫేవర్ చేయడం వల్ల ఆమె సక్సీడ్ అయ్యింది. సో ఇది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ అడ్వర్బ్. సో ఇక్కడ మనకు యాక్షన్ డినోట్ వర్డే లేదు, కానీ సక్సీడెడ్ తన యొక్క క్వాలిటీని డినోట్ చేస్తుంది కాబట్టి లక్కీలీ అన్నది కీవర్డ్. సో వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ అడ్వర్బ్. అండ్ ద చైల్డ్ వాజ్ వీపింగ్ బిటర్లీ. వీపింగ్ అన్నది వర్బ్, బిటర్లీ అన్నది అడ్వర్బ్. సో ఎలా ఏడుస్తోంది అమ్మాయి, యాక్చువల్లీ బిటర్లీ అంటే చేదు అన్న మీనింగ్ వస్తుంది, బట్ హియర్ వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టేక్ దట్ మీనింగ్. చాలా భయంకరంగా ఏడుస్తోంది అమ్మాయి, ఆ చైల్డ్ అని చెప్తున్నారు. సో వీపింగ్ అన్నది వర్బ్, వర్బ్ ని ఇండికేట్ చేసే ఎలా ఏడుస్తోందో, పని ఎలా జరుగుతుందో తెలియజేస్తుంది కాబట్టి దిస్ కమ్స్ అండర్ అడ్వర్బ్. నెక్స్ట్ వన్, ఐ ఆల్రెడీ డిడ్ మై వర్క్. నేను ఆల్రెడీ వర్క్ కంప్లీట్ చేసేసాను. సో ఆల్రెడీ, సో చేసేసిన పనిని గురించి తెలియజేస్తుంది. సో ఆల్రెడీ కమ్స్ అండర్ అడ్వర్బ్. ఫైనలీ మై పేరెంట్స్ విల్ అరైవ్ టుమారో. సో ఇది టైం ఇండికేట్ చేస్తుంది, అడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైం ఇండికేట్ చేస్తుంది. టుమారో, రేపు వస్తారు. సో అప్ టు నౌ వీ కంప్లీటెడ్ అడ్వర్బ్. What is an adverb? What are the different types of adverbs? And exercise part also we completed. I hope it is useful to you and you got understood much better. If so, please subscribe my channel to support me. Thank you.